course book. Open your EVS course book, volume 2, page number 72. Page number 72. What is the lesson name? Aquatic animals. What is the lesson name? Aquatic animals. What are the aquatic animals? Aquatic animals means water animals. You know already. The animals which live in water. The animals which live in water are called aquatic animals or water animals. You learned in your previous class about water animals. What are the water animals? Fish. Number 1 is fish. Dolphin, shrimp, turtle, crab, lobster, seahorse. Like that, lot of animals are there in the water. Lot of animals are there in the water. The water animals are called as aquatic animals. Aquatic animals అంటే ఏదో కాదు, మీకు తెలిసినవే. మీకేం తెలుసు? మీకు వాటర్ యానిమల్స్ తెలుసు కదా. వాటర్ యానిమల్స్ని aquatic animals అంటారు. The animals which live in water. The animals which live in water are called the aquatic animals. Fish is a water animal, no? They are the aquatic animals. Okay? Now come to the lesson. Hello friends, I am a silverfish. What a big and wonderful fish. I have the power to talk. I am Silvo. Well, you both should visit my aquatic world. Here, both slept. మీరు కూడా పడుకుంటారు కదా, నైట్ పడుకుంటారా? పడుకున్నాక మీకు ఎప్పుడైనా డ్రీమ్స్ వచ్చాయా? డ్రీమ్ అంటే కళలు. ఎప్పుడైనా మీకు కళలు పడ్డాయా? కళలలో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళారా? గ్రాండ్ మా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినట్టుగా, లేదంటే స్కూల్కి వచ్చినట్టుగా, పార్క్కి వెళ్ళినట్టుగా, లేదంటే జూకి వెళ్ళినట్టుగా మీకు ఎప్పుడైనా డ్రీమ్స్ వచ్చాయా? వచ్చాయా డ్రీమ్స్? హియర్ ఆల్సో షీ ఈస్ డ్రీమింగ్. Here, Balu means boy. This boy is dreaming. Sorry, Nana. Looking girl, no? Girl and his girl is dreaming. What the girl is dreaming? ఇక్కడ గర్ల్ బాయ్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరు మనకు కనబడుతున్నారు కదా పిక్చర్లో. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ బోత్ ఆర్ దేర్. Your girl is dreaming. Girl కలగంటుంది. ఏమని కలగంటుంది? She is dreaming about she and also her brother. Her brother and she. Her brother and also she. వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడికి వెళ్ళారంట? Both went to the sea. Like that she is dreaming. ఆమె వాళ్ళ బ్రదర్తో కలిసి సీకి వెళ్ళినట్టుగా కలగంటుంది. In the dream she went to the sea, no? సీకి వెళ్ళింది కదా. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మన పిక్చర్లో. She is dreaming. She is going to the sea. Isn't it? సీకి వెళ్ళినట్టు కనబడుతుందా మనకు? సీకి వెళ్ళి ఎవరిని కలిసిందంట? She met a silverfish. She means both. Her brother and also she means both they met a silverfish in the water. They met a silverfish in the water. Silverfish ni కలిసారంట ఇద్దరు. Who met a brother and also sister. Both met a silverfish in the sea. Okay? Silverfish ఏమిందో చూడండి. Hi friends, I am a silverfish. She is dreaming. ఆ డ్రీమ్లో ఏమైందంట?
ఆ సిల్వర్ ఫిష్ హలో ఫ్రెండ్స్ అని హలో చెప్పిందంట. ద సిల్వర్ ఫిష్ హలోడ్ దెమ్ అండ్ షీ సెడ్ దట్ ఐఎమ్ ఏ సిల్వర్ ఫిష్. వాట్ ఎ బిగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ ఫిష్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చూడగానే, సీ దిస్ ఫిష్ హౌ వండర్ఫుల్, హౌ మచ్ బిగ్ ఈజ్ దిస్. ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ బోత్ ఆర్ డిస్కస్డ్. ఆ సిల్వర్ ఫిష్ చూడగానే వాళ్ళు చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు. ఎంత అందంగా ఉంది ఫిష్, ఎంత పెద్దగా ఉంది. Okay, they thought to themselves. Next, I have a powerful talk. I am Silvo. Well, you both should visit my aquatic world. ఏమన్నంట సిల్వర్ ఫిష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ విజిటింగ్ టు మై aquatic world. సిల్వర్ ఫిష్ ఏమంటుంది సెల్లతో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు నా aquatic world, aquatic అంటే వాటర్. You came to my water world. You came to my world. మీరిద్దరూ నా వరల్డ్లోకి వచ్చారు. You visit my world. So I am so thankful to you. And I am the power to talk. ఇంకేమంటుంది అది, I am the power. I have the power. ఆ సిల్వర్ ఫిష్ ఏమంటుంది చెప్తారా, I have the power to talk. నేను మీకులాగే నేను మాట్లాడగలను. I'm able to talk with you. I'm a big fish. I'm a big wonderful fish. Why I'm wonderful? I can talk to you. I'm able to talk. మీతో నేను మాట్లాడగలను. ఆ పవర్ నా దగ్గర ఉంది. ఓకే, I'm a wonderful fish. Thank you very much for visiting my wonder world. So water world. I will show you all of my friends. ఆ సిల్వర్ ఫిష్ ఏమంటుంది, ఈ వాటర్లో ఉండే నా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మీకు పరిచయం చేస్తాను. I will show you all of them. You must come along with me. నాతో పాటు మీరు కూడా రండి. ఏం చేయాలి మీరు, ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాను మిమ్మల్ని, వాటర్లో ఉండే ఇంకా మిగతా యానిమల్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, వాటర్ యానిమల్స్, వాటినన్నిటినీ మీకు పరిచయం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను. యు మస్ట్ కమ్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ మై నేమ్? మై నేమ్ ఇస్ సిల్వో. వాట్ ఇస్ మై నేమ్? ఈ సిల్వర్ ఫిష్ నేమ్ తెలుసా మీకు? ఇట్స్ నేమ్ ఇస్ సిల్వో. సిల్వర్ ఫిష్ నేమ్ ఇస్ సిల్వో. మై నేమ్ ఇస్ సిల్వో. నెక్స్ట్, వాట్ హ్యాపెండ్? వి విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్. Balu. What does aquatic mean? Silvo. Growing or living in water or near water is called aquatic. And the animals that live in water are called aquatic animals. Balu asked. Balu means brother. Her brother. Her brother asked the silver fish. What is the name of silver fish? సిల్వర్ ఫిష్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? సిల్వో. సిల్వో ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఫిష్ నో. సిల్వో ఏమంటుంది, సిల్వోని బాలు అడుగుతాడు, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ aquatic? యాక్చువల్లీ aquatic అంటే ఏమిటి బాలు అడుగుతాడు. అప్పుడు సిల్వో ఏమంటుంది తెలుసా, గ్రోయింగ్ ఆర్ లివింగ్. గ్రోయింగ్ అంటే పెరగడం, ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్ ఆర్ నియర్ ద వాటర్ పాండ్స్. ఓకే, నియర్ ద వాటర్ బాడీ ఆర్ ఇన్ ద వాటర్ బాడీ. గ్రోయింగ్ ఆర్ లివింగ్. The animals who lives in the water are called aquatic animals. Growing or living near the water is called aquatic. Okay, the animals who live in the water are called aquatic animals. చెప్పండి,
అంటే ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చిందా? The animals which live in the water. The animals which live in the water are called the aquatic animals. Okay? Aquatic animals అంటే ఏంటి? Water animals. Aquatic animals means water animals. Malu. Malu means the girl name, sister name. Balu is the brother name. Malu is the girl name. Malu ఏమంటుంది? How is the life in water, Silvo? Silvo said, it is wonderful. We all live in a school. అప్పుడు ఏమంటుంది? మాలు ఏమడుగుతుంది? How is the life? How is the life in water? వాటర్లో మీ లైఫ్ ఎలా ఉంది? Is it enjoyable? హ్యాపీగా ఉన్నారా మీరు వాటర్లో? Are you happy in the water? Malu asked. Then the Silvo said, it's wonderful. We live in a school. A school means a group of fish. Group of fish is called a school. School ante మీ స్కూల్ కాదు. Group of fish అంటే ఫిష్ ఒక గ్రూప్ని స్కూల్ అంటారు. ఓకే, మేమందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. వీఆర్ వండర్ఫుల్ ఇన్ అవర్ స్కూల్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ద Silvo said, వీఆర్ ఎంజాయింగ్. వీఆర్ గెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ ఇన్ ద వాటర్. వీఆర్ సో హ్యాపీ. ఓకే, నెక్స్ట్ Balu. Do you also go to school? Silvo. School means a group of fish. ఏమంటుందిరా? వి ఆల్ లివ్ ఇన్ ఏ స్కూల్ అంటుంది కదా. Silvo ఏమంటుంది? వి ఆల్ లివ్ ఇన్ ఏ స్కూల్. స్కూల్లో అందరం హ్యాపీగా ఉంటున్నామంటుంది కదా. అనేసరికి అప్పుడు బాలు అడుగుతాడు, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్కూల్? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్కూల్? నువ్వు కూడా స్కూల్కి వెళ్తున్నావా? It asked to the Silvo. He asked to the Silvo. The Silvo ఏమంటుంది? School means not a place to study. మీరు అనుకున్న స్కూల్ కాదు. మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు చదువుకోవడానికి కదా. స్కూల్ అంటే స్టడీ ప్లేస్ కాదు. ఏంటిది? A group of fish. School means a group of fish. Fish group ఏమంటారు? స్కూల్. స్కూల్ అంటే 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి రా. స్కూల్ అంటే ద ప్లేస్ వేర్ యు స్టడీ. మీరు చదువుకోవడానికి వస్తున్నారు కదా, ఆ ప్లేస్ని స్కూలే అంటాము. గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిషెస్, సారీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద స్కూల్. ఓకే, ఫిష్ గ్రూప్ని స్కూలే అంటారు. నెక్స్ట్ మాలు. కెన్ ఐ టేక్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ యూ? Silvo, sure. Here I am. Malu, thank you. Silvo, can you please tell you more about fish? అప్పుడు ఏమంటుంది? మాలు అడుగుతుంది, ప్లీజ్ Silvo, can I take a photograph? ఒక ఫోటో తీసుకోవచ్చా? అప్పుడు Silvo ఏమంటుంది? Sure, you must take a photograph. Then both the Malu, Balu and also Silvo, 3 have taken a photograph. Balu and Malu both taken a photograph with the Silvo. Silvo తో ఒక ఫోటో దిగుతారు. దిగాక అప్పుడు మాలు అంటుంది, ఏమంటుంది? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పేశాక, ప్లీజ్ Silvo, will you tell more about the fish? మీ గురించి ఇంకా చాలా నాకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా? Will you explain me about the fish more? Fishes more. మీ గురించి నాకు కొంచెం చెప్తావా అని అడుగుతుంది. అప్పుడు ఏం చెప్తుందో చూద్దాం Silvo. Yes, now Silvo is explaining. This is a fish now. Fish is having an eye. Only an eye. ఒకటే ఐ ఉంటుంది. These are the fins. What are these? These are the fins.
These are the, this is a tail. These are the fins. It's a fish. Okay? Here, fish is telling about itself. When we open our mouth, water goes inside and the gills absorb the oxygen. That's how we breathe. These here are the gills. ఏమవుతుంది? When the fish open its mouth, when the fish open its mouth, fish mouth open చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందిరా? The water enter, no? The water enter into its mouth. వాటర్ లోపలికి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ గిల్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద గిల్స్. గిల్స్ ఏం చేస్తాయి? The gills may absorb the oxygen in the water. అమ్మ, ఆక్సిజన్ వాటర్లో మిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ లేకుంటే ఏ యానిమల్ కానీ హ్యూమన్స్ కానీ ఇవి కూడా బ్రతకవు. ఓకే, మనం అంటే వైల్ దే ఆర్ టేకింగ్ బ్రీత్, మనం ఇప్పుడు బ్రీత్ తీసుకున్నామా, అందులో ఆక్సిజన్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. ఆక్సిజన్ ఉంటేనే మనం బ్రతుకుతాం, లేకపోతే చచ్చిపోతాం. మనమే కాదు, యానిమల్స్ కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి, బర్డ్స్ కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి, ఈవెన్ వాటర్ యానిమల్స్ కూడా ఆక్సిజనే కావాలి. ఇవి వాటర్లో ఉంటాయి కదరా. ఆక్సిజన్ అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది, ఎయిర్లో ఉంటుంది కదా. మనం బ్రీత్ చేసినప్పుడు ఏం వెళ్ళింది? ఎయిర్ పోయిన లోపలికి, ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. మరి వాటర్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అందుకే వాటర్ యానిమల్స్ బ్రతుకుంటాయి. వాటికి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి కదా. వాటర్లో ఉంది కదా ఈ యానిమల్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, ఏమైంది ఇప్పుడు? while it opened its mouth ఓపెన్ చేసింది అనుకో, వాటర్ ఎంటర్డ్ ఇన్సైడ్, వాటర్ లోపలికి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఫిన్స్, సారీ గిల్స్, ద గిల్స్ మే అబ్జర్వ్ ద వాటర్. గిల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? సారీ, గిల్స్ మే అబ్జర్వ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్. వాటర్లో ఆక్సిజన్ మిక్సప్ అయి ఉంటుంది. అందులో ఉన్న వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, సారీ అందులో ఉన్న ఆక్సిజన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. గిల్స్ మే అబ్జర్వ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్. ఆక్సిజన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, లైక్ దట్ దే బ్రీత్. అలా అవి బ్రీత్ చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, గిల్స్ ఫిల్టర్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ ఎనేబుల్స్ us to breathe inside the water. ఏం చేస్తాయి గిల్స్? గిల్స్ అబ్జర్వ్ ద వాటర్ అండ్ ఫిల్టర్ ద ఆక్సిజన్. సారీ, గిల్స్ అబ్జర్వ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్. వాటర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. ది ఫిల్టర్ ద వాటర్, ది ఫిల్టర్ ద ఆక్సిజన్. ఓకే, అండ్ enable us to breathe inside water. Because of the gills, they can swim in the water, they can breathe in the water. So not the help of the gills. Gills ఉన్నాయి కదా, gills తో ఏం చేస్తాయి? They can live in the water, they can breathe in the water. అవి ఎలా బ్రీత్ చేసుకుంటున్నాయి? Through the gills. Gills ఏం చేస్తున్నాయి? Gills are observing the oxygen in the air, in the water. మనం ఎలా అయితే ఆక్సిజన్ ని ఎయిర్ లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నామో త్రూ అవర్ నోస్, లైక్ దట్ ద ఫిష్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్ త్రూ ద గిల్స్. గిల్స్ వాటర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, ఫిల్టర్ చేసుకుంటాయి. అలా బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ లో హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, అవర్ టేల్ goes from one side to side and pushes us to move forward. ఇక్కడ టేల్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ టేల్. నో, టేల్ ఏం చేస్తుంది? మీరు ఎప్పుడైనా ఫిష్ స్విమ్ చేసేటప్పుడు చూస్తారా? అది అటు ఇటు సైడ్ టు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. తన టేల్ అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది, చూస్తారా? ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది అటు ఇటు? త్రో ద టేల్. ద టేల్ మే హెల్ప్ ద ఫిష్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్.
ముందు కదలడానికి టేల్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ద టేల్ మేము ఫ్రమ్ సైడ్ టు సైడ్ అటు ఇటు జరుగుతుంది కదా, సైడ్కి అటు ఇటు వెళ్తుంది కదరా, అట్లా వెళ్ళినప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా అది ముందు జరుగుతుంది ఫిష్. ద టేల్ మే హెల్ప్ us టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ we have good eyesight and can see in all directions the same time. ఇంకేంటి తెలుసా మీ ఫిష్? ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్. ద ఫిష్ హ్యాస్ అ గుడ్ ఐసైట్. మనకంటే బాగా కళ్ళు కనబడుతుంది దానికి. మనం ఇలా చూస్తాం అనుకో, ఒక సైడ్ మాత్రం ఇలా స్ట్రైట్గా చూస్తున్నాం. మనకి సైడ్లలో మనం చూస్తున్నామా? ఇలా మనం స్ట్రైట్గా చూస్తున్నాం రా. నువ్వు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ యూ ఓన్లీ. అంటే నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు, నేను చూడగలుగుతున్నాను అంతే. సైడ్ కనబడుతున్నాయా నాకు ఇప్పుడు? పర్ఫెక్ట్గా కనబడుతున్నాయా? లేదు. కానీ ఫిష్కి సైడ్ మొత్తం ఒకటేసారి కనబడతాయి. మనం బ్యాక్ సైడ్ చూడాలంటే ఇలా తిప్పి చూస్తాం. నా వెనక ఏం జరుగుతుంది చూడాలంటే నేను బ్యాక్ సైడ్ ఇలా తిరిగి చూస్తాను. కానీ ఐకి బ్యాక్ సైడ్ చూడాల్సిన పని లేదు. తన ఐ ఆల్ 4 సైడ్ని ఒకటే టైంలో చూస్తుంది. ఆ వెనకాల ఏం యానిమల్ వస్తుందో అది ముందు తెలుస్తుంది. తన ఐ 4 సైడ్లు చూస్తుందిరా. బ్యాక్ సైడ్ కూడా దానికి కనబడుతుంది. మనకు బ్యాక్ సైడ్ కనబడదు కదా, కానీ ఫిష్కి 4 సైడ్స్ కనబడతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అవర్ స్కేలీ స్కిన్ ప్రొటెక్ట్స్ us from injuries. స్కిన్ ఉంది కదా, ఓకే. The skin may help us. The skin may help us in the injuries. అంటే ఏ ఇంజురీ జరగకుండా లోకల్ పార్ట్స్కి ఏం కాకుండా సేవ్ చేస్తుంది. Fins help us to swim in the water. These are the fins. Fins ఏం చేస్తాయి? The fins may help us to, these are the fins, no? The fins may help us to help the fish to swim in the water. These fins may help the fish. ఈ fins ఏం చేస్తాయి? Help the fish to swim in the water. వాటర్లో స్విమ్ చేయడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. టేల్ ఏమో ముందుకు వెళ్ళడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వాటర్. The fish can swim in the water. The fish can swim in the water with the help of the fins and also tail. Tail ఏమో ముందుకు పంపిస్తుంటుంది. ఫిన్స్ ఏమో స్విమ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. అందుకని స్విమ్ చేసుకుంటుంది, ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, today's class is completed. I'll explain in the next class, revenge of. Okay, bye.